اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، آج میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں، عورت کے جسم میں چھپا ہوا وہ راز صدیوں سے مردوں کو شکست دے رہا ہے۔ آج عورت کے جسم کا وہ عجیب راز جو چائنا نے ہزاروں سال پہلے دریافت کر لیا تھا، مگر جدید نسل آج تک اس کا بھید نہیں جان سکی۔ میرا پہلا سوال آپ ناظرین سب سے ہے، کیا آپ نے کبھی کسی عورت کے جسم کی خوشبو سونگھی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کو کسی لڑکی میں سے کوئی عجیب سی خوشبو آئی ہو جو آپ کو پاگل کر دے۔ یہ خوشبو اچانک آتی ہے، کلاس روم میں، گھر کے اندر، بازار میں چلتے ہوئے، یا آفس میں، یا کسی تقریب کے دوران اچانک عجیب سی خوشبو یا مہک آپ کو اپنی طرف کھینچ لے اور آپ کے ہوش و حواس کو معطل کر دے، ایسے جیسے آپ نے کوئی طاقتور نشہ استعمال کیا ہو جس نے آپ کے سوچنے سمجھنے سے آپ کو بیگانہ کر دیا ہو۔ اس کے بعد اگر آپ کو پتہ چل جائے کون سی لڑکی یا عورت میں سے وہ مہک اٹھ رہی ہے، تو پھر آپ کا دل ہر لمحے ہی چاہتا ہے کہ وہ لڑکی یا عورت آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ خوشبو آپ محسوس کرتے رہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے یہ خوشبو اس لڑکی یا عورت میں سے ہی کیوں آتی ہے اور باقی لڑکیوں کے جسم میں سے یہ خوشبو کیوں نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے کہ آپ صرف خوشبو والی لڑکی میں ہی کشش محسوس کرتے ہیں اور دوسری لڑکیوں میں نہیں؟ یا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دوسری طرف عورتوں اور لڑکیوں میں سے بھی میرا یہی سوال ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک عام سی شکل و صورت والی لڑکی مردوں میں بے حد انتہائی مقبول ہے، اور سارے مرد پاگلوں کی طرح اس کے گرد چکرا رہے ہیں۔ اکثر آپ سوچتی ہوں گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت سی لڑکیاں اور عورتیں جو نہایت حسین، گوری، چٹی اور متناسب جسم کی مالک ہوتی ہیں، اکثر اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ایک سانولی اور عام سی نیم نقش والی لڑکی کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور لڑکے اس پر مرے جا رہے ہوتے ہیں۔ کالج میں، بس میں، آفس میں، بازار میں، تقریبات میں کوئی ایک عام سی صورت والی عورت سارے مردوں کی توجہ کا مرکز کیوں؟ سارے مرد اسی عورت ہی کو کیوں تاک رہے ہیں؟ میں نے بہت سی لڑکیوں کو نہایت حسین و جمیل لڑکی کو حقارت سے ٹکرا کر عام سی عورت کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ مینگ پیل، یہ اس ہارمونز کا طویل چینی نام ہے جو عورت کے جسم میں جنسی کشش پیدا کرنے والی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اور ہماری سونگنے کی حس سے تعلق رکھتی ہے۔ مردوں اور عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ مردوں کو ان میں زیادہ جنسی کشش یا سیکس کی اپیل محسوس ہوتی ہے، جن عورتوں کا جسم ہی دراصل وہ جسم کی خوشبو یا مہک ہے جس کے سحر میں گرفتار ہو کر مرد اس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ مینگ پیل خواہش مندوں کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور ہر عورت میں نہیں ہوتی بلکہ کسی عورت میں ہوتی ہے۔ سیکس اپیل یا جنسی کشش صرف متناسب جسم یا متوازن اعضاء کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا
सबब वो खुशबू है जो औरत के जिस्म से उठती है और औरत के हवास मुअत्तल कर देती है। मगर सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ, औरत के जिस्म में ये खुशबू कहाँ से आ गई। दरहकीकत सदियों साथ रहने के बाद मर्दों और औरतों के जिस्म में एक अनदेखा रिश्ता कायम हो गया है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता मगर निहायत ताकतवर है। औरत फितरतन शर्मीली है। दरहकीकत उसमें मिलाद की ख्वाहिश मर्द से 7 गुना ज़्यादा अपनी फितरी शर्म हिया की वजह से औरत के जिस्म में मर्द को अपनी तरफ मुतवज्जा करने और फिर ताहयात गिरफ्तार करने के लिए ऐसे ग्लैंड या हदूद पैदा कर लिए जो उसका सबसे कीमती असासा है। यही खुशबू उसका पोशीदा हथियार है जिसके बारे में शायद औरत को भी खुद मालूम नहीं होता मगर मर्द का दिमाग लाशऊरी तौर पर इसकी खुशबू या इस खुशबू को पहचान लेता है कि कौन सी औरत क्या पैगाम दे रही है और फिर वो कबूल करके अमल करता है। ये अमल मर्द के इख्तियार में नहीं, जिस्म की खुशबू की मिक़दार को कम या ज़्यादा करना औरत के इख्तियार में है। औरत जहाँ चाहे जब चाहे जिस्म के मखसूस हिस्सों पर दबाव डालकर उसे आम तौर पर मसाज करना कहते हैं मगर ये मसाज से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें लगातार नहीं बल्कि वक्फे से जिस्म के ख़ास हिस्सों को सहलाना या दबाना शामिल है ताकि दिमाग के खुलियों को बेदार किया जा सके मगर इसके लिए औरत का ज़हनी तौर पर मुकम्मल सरूर और कैफ में भी आना इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह की कैफियत हासिल करने के लिए ख़ास किस्म की मशक दरकार है। जिस्म के मखसूस हिस्सों को दबाने और दबाकर छोड़ देने में वक्फा भी इसीलिए किया जाता है औरत के जिस्म का एक एक बाल एक एक खुलिया मिलाद के लिए तैयार हो जाए। फिर दिमाग को इतने ताकतवर सिग्नल भेजो कि वो पहलू में खारिज करने वाले ग्लैंड को स्टार्ट करे। या याद रखने की बात यह है कि सिर्फ चंद मिनट के मसाज और मतवाज़न दबाव डालने के बाद औरत के जिस्म में मौजूद ग्लैंड या हदूद ऐसी रतूतें खारिज करना शुरू कर देंगे कि जिससे इनके बदन की खुशबू आनन फानन हर तरफ फैल जाएगी। फिर जो मर्द भी उस खुशबू की लपेट में आएगा इस महक को सूंघेगा बेचैन होकर उसकी तलाश में चल पड़ेगा और तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक उस खुशबू को बदन की खुशबू से ना मिलाए। कदीम चाइनीज औरतें इस फन में माहिर थीं। वो मर्दों को लुभाने का तरीका अच्छी तरह इस्तेमाल करती थीं। उन्हें मालूम था कि एक बार कोई मर्द उनके जिस्म की महक का असीर हो गया तो फिर चाहे उसके सामने दुनिया की हसीन तारीन औरत भी आ जाए तो वो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अफसोस कि आजकल की औरतों को ऐसे मुस्तनिद राजों का पता ही नहीं है, इसलिए वो घटिया किस्म के परफ्यूम और मेकअप लगाकर मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की नाकाम कोशिश करती हैं। हालांकि कुदरत ने उनके जिस्म को इस बारे में मुकम्मल तौर पर खुद कफील बनाया है। औरत को किसी बैरूनी सहारे की ज़रूरत नहीं। एक बार अपने जिस्म को समझकर दुनिया के हर मर्द को जीत सकती हैं। काश कि आजकल की लड़कियां इस बात की अहमियत को सेक्स ताकि अपनी सेक्स लाइफ ज़्यादा खुशगवार, महफूज और तवील अरसे तक बरकरार रख सकें।